الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخوتنا الكرام، في هذه الليلة نواصل دراستنا لهذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف حفظه الله: السكر. ففي هذه الليلة سنتناول قول المؤلف حفظه الله: السكر. فللقارئ أن يتفضل. بسم الله. الصوت مسموع؟ مسموع إن شاء الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر المسلمين، آمين. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: السكر وهو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية. وقد اختلف العلماء في عد السكر مانعا من التكليف، فذهب بعضهم إلى أنه ليس مانعا وأن سكران مكلف، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. وجه دلالة أن الله نهاه حال سكره عن الصلاة، فدل ذلك على أنه طاب. واستدلوا أيضا بأنه مرتكب لمحرم، فلا يكون ذلك سببا في عذره، وإلا لجعله الناس ذريعة لارتكاب الجرائم فيسكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق. وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب، وردوا على الاستدلال بالآية السابقة بأن المراد بها لا تذكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى، وقالوا هذا نظير قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية. لا تفارقوا الإسلام حتى لا تموتوا على الكفر. وفرق بعضهم بين أقواله وأفعاله وقالوا هو مكلف بالأفعال دون الأقوال، فيؤاخذ على القتل والزنا وإتلاف المال، ولا يؤاخذ على القذف والطلاق، ولا تنفذ عقوده. وفرق بعضهم بين أن يكون السكر بقصد أو من غير قصد، فإن كان قاصدا شرب المسكر شرب المسكر. بارك الله فيكم. فإن كان قاصدا فإن كان قاصدا شرب المسكر فيؤاخذ، وإلا فلا. والأولى أن يقال السكر درجات، فقد يصل بالإنسان إلى حالة لا يعقل فيها شيئا ولا يعرف طريقه ولا يعرف أشياءه الخاصة كنعله وعمامته، وهذا ينبغي أن يقال إنه يمنع التكليف إذا فسرنا التكليف بالخطاب والنحي، ولا يلزم من ذلك أن يعذر في أقواله وأفعاله المتعلقة بحقوق الآدميين، بل يؤاخذ عليها ويعاقب عقوبة الصاحي إن كان سكره باختياره، إن كان سكره باختيار، ويؤاخذ المتسبب في سكره إن كان سكره بفعل غيره. وأما إذا لم يبلغ به السكر هذا المبلغ فيكون مكلفا بأقواله وأفعاله، لأنه يعقل الخطاب ويفهمه فصح خطابه، ولأن كثيرا ممن اعتادوا شرب الخمر
من الكفار والفساق لا يذهب عقولهم ولا يفقدهم التمييز فهم يقومون بأعمالهم والصناعية ويعقدون الصفقات الكبيرة وهم على هذه الحال. Baik. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas 5 di antara mawani'ut taklif. Dan sekarang yang keenam, Allah menyebutkan bahwasanya di antara mawani'ut taklif adalah as-sukr. Diambil dari kata sakra yaskuru sukran. Nah, ini mungkin kalau orang baca sering, misalkan kita dengar kalau masyarakat yang tidak terbiasa mengucapkan syukr, shin mu'jamah, bukan dengan sin muhmalah. Biasanya mereka mengatakan sukron katanya. Maksudnya adalah mabuk mungkin. Padahal seharusnya dibaca dengan shin mu'jamah. Jadi sakara yaskuru sukrun wa sakaran. Syukur di sini maksudnya adalah kondisi di mana seseorang tertutup. Jadi kondisi tersebut menutup akalnya. Sehingga kemampuannya untuk membedakan antara sesuatu itu menjadi lemah. Jadi kalau orang berada dalam kondisi itu, dia hampir nggak tahu mana saudaranya, mana istrinya, mana mobilnya, mana yang lainnya. Artinya kondisi itu menyebabkan ia lemah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dan terkadang bahkan sampai-sampai kepada kondisi total tertutup akalnya. Kadang sebagian orang yang mabuk itu masih kadang sedikit sadar dari apa yang kita sampaikan kepadanya. Atau kita bertanya atau berdialog kepadanya, kadang mereka masih menyisakan rasa kesadaran. Tapi sebagian orang lain ketika sudah mabuk, total kesadarannya itu hilang. Itu karena akalnya sudah benar-benar tertutup. Nah, jika kita telah ketahui bahwasanya mabuk ini kadang mungkin sebagian orang, kalau kita lihat di masyarakat, ada yang sudah terbiasa mabuk atau minum yang beralkohol yang menyebabkan atau yang memabukkan, itu sebagian orang kadang tidak terlalu berpengaruh pada pikirannya. Namun sebagian yang lain, bagi yang baru-baru mencoba dan sebagainya, itu bisa langsung sedikit saja mungkin sudah bisa langsung mempengaruhi kinerja otaknya. Bisa tertutup total, bisa juga tidak. Nah, fuqaha atau usuliyun lalu kemudian memasukkan syukur ini, kondisi mabuk ini di dalam pembahasan mawani'u at-taklif. Namun mereka terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Apakah syukur ini termasuk di antara mawani'u at-taklif atau tidak? Kalaupun ia sebagai mawani'u at-taklif, apakah ada standar atau tidaknya? Nah, disebutkan oleh mu'allif di sini bahwasanya sebagian ulama fadhahaba ba'dhum ila annahu laysa mani'an wa anna sakran mukallaf, katanya. Bahwasanya syukur ini, mabuk ini bukanlah termasuk di antara mawani'ut taklif. Artinya, orang yang mabuk ini termasuk di antara orang yang mukallaf. Klaim ini yang disampaikan oleh jumhur disokong oleh dalil
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Syahid dari ayat ini adalah wa antum sukara. Wa di sini wawu haliyah, wa antum sukara katanya. La taqrabus salat wa antum sukara. Zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya khitab ini diarahkan kepada orang yang sedang mabuk. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sadar. Ada sisa sadarnya, katanya. Kalau demikian, maka mereka layak untuk menerima sebuah khitab. Artinya mereka layak untuk menjadi orang yang mukallaf dalam kondisi itu. Begitu juga, orang yang mabuk ini kan bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam arti, kalau kita memberikan uzur kepada orang mabuk ini akan menjadi alasan nantinya bagi orang-orang. Kalau mereka ingin menghindari daripada taklif, maka mereka pun melakukan yang namanya mabuk ini. Oleh karena yang mu'allif di sini mengatakan wastadallu aidan bi annahu murtakibun li muharram. Ada orang yang mabuk ini dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka sudah seharusnya mabuknya itu tidak bisa menjadikan itu sebagai bentuk uzur. Kalau enggak, katanya, la ja'alahu an-nas dzari'atan li'tikabil jara'im. Nah, kalau demikian nanti kalau kita katakan, katanya, bahwasanya orang yang mabuk ini tidaklah mukallaf karena sebab dia mabuk, tertutup kesadarannya, maka bisa-bisa nanti ini jadikan sebagai wasilah. Zari'ah artinya di sini adalah wasilah, sebagai perantara. Tuh, kalau kita terjemahkan ini nanti dijadikan sebagai alasan untuk melakukan berbagai macam perbuatan tindak kriminalitas. Fayaskur summa yaqtul aw yazni aw yastrik. Maka dia mabuk. Setelah dia mabuk, maka dia ingin membunuh, kemudian dia ingin berzina, kemudian dia ingin mencuri. Maka dia pun akan terlepas dari beban dari sisi hukum syar'i. Kenapa? Karena dia dalam kondisi mabuk. Ini konsekuensi dari pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang mabuk ini, menurut jumhur katanya, menurut jumhur ini, kalau seandainya dia tidak termasuk orang yang mukallaf, nah ini bisa menjadi pintu bagi mereka untuk melakukan berbagai macam kriminalitas. Tindakan kriminal, diantaranya adalah berzina, membunuh. Ketika mau ditangkap atau mau dihukum mati, dia katakan, saya kan dalam kondisi dalam kondisi mabuk. Jadi saya tidak sadar. Ketika dia berzina, mau dihukum, saya kan lagi mabuk. Begitu juga ketika dia mencuri. Dan seterusnya. Sedangkan ulama yang lain, وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب. Sedangkan ulama yang lain memandang bahwasanya orang ini tidak mukallaf. Kenapa? Li'annahu kalmajnun. Maksudnya orang yang mabuk ini sama statusnya dengan orang majnun. Kedua-duanya tidak mengerti khitab, nggak mengerti ucapan, nggak mengerti kalau mereka diarahkan kepadanya semacam khitab. Lalu pendapat yang kedua ini membantah apa yang disampaikan oleh jumhur di atas. Mereka mengatakan gini, adapun ayat Anda yang Anda sebutkan di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
mengarahkan khitabnya kepada orang-orang yang sedang mabuk, bukan demikian maksud ayatnya katanya. Tapi maksudnya adalah la tazkuru qurba waqti shalah hatta la tadkhulu fi shalah wa antum sukara. Jadi maksudnya adalah larangan untuk mendekati sholat. Larangan untuk mendekati sholat ketika sedang mabuk itu maksudnya adalah jangan mabuk sebelum nanti Anda melaksanakan sholat. Bukan ketika dia sedang mabuk, kemudian diarahkan khitab kepadanya. Jadi seolah-olah mengatakan, kamu nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Maksudnya, kalau kamu mau sholat, jangan mabuk dulu. Pasti akan kehilangan kesadaran. Nah, takwil ini dikokohkan oleh ayat yang lain, katanya. Ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi bukan maksudnya ketika sedang mau meninggal. Enggak. Jangan kau mati kecuali dalam kondisi muslim. Maksudnya bukan ketika Anda sedang mau mati. Bukan maksudnya, janganlah la tufariqul Islam hatta la tamutu 'alal kufr. Tapi maksudnya adalah janganlah kalian meninggalkan Islam sehingga kalian tidak wafat atau tidak mati dalam kondisi kafir. Jadi bukan zahir maksudnya. Maksud zahirnya adalah jangan kau mati dalam kondisi dia mati. Kemudian dituntut untuk masuk mati dalam kondisi Islam. Enggak. Tapi maksudnya sebelum dia meninggal, dia benar-benar menjaga Islamnya. Jadi begitu juga dalam firman Allah yang di atas tadi katanya, berkaitan tentang orang yang melaksanakan sholat. Larangan mendekati sholat sedang dia dalam kondisi mabuk. Maksudnya jangan sholat dalam kondisi mabuk. Itu memberikan isyarat bahwasanya ketika menjelang mendekati waktu sholat, jangan sampai kalian mabuk. Karena kalau kalian menjelang waktu sholat mau mabuk, nah itu nanti berimplikasi pada sholat kalian. Namun ada pendapat yang lain yang membedakan antara ucapan dan perbuatan orang yang mabuk tadi. وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَقَالُوا هُوَ مُكَلَّفٌ بِالْأَفْعَالِ دُونَ الْأَقْوَالِ فَيُؤَاخَذُ عَلَى الْقَتْلِ وَالزِّنَا وَإِتْلَافِ الْمَالِ وَلَا يُؤَاخَذُ عَلَى الْقَذْفِ وَالطَّلَاقِ وَلَا تُنَفَّذْ عُقُودُهُ. Jadi sebagian ulama yang lain mengatakan kita mesti bedakan katanya, antara ucapan dan perbuatannya. Kalau dia sifatnya perbuatan, maka mesti ada hukumannya. Seperti halnya membunuh, berzina, atau dia merusak harta orang lain. Tapi kalau sifatnya ucapan, seperti misalkan dia melakukan qadzaf, artinya dia menuduh orang lain berzina, atau dia mengucapkan kalimat tolak pada istrinya, maka begitu juga kalau dia melakukan akad, maka semua itu tidak kalau qadzaf dan tolak tidak dia dihukum karenanya. Wala tunaffadz 'uquduhu. Adapun kalau dia misalkan jual beli melakukan akad, maka la tunaffadz, artinya tidak dianggap segala bentuk transaksinya. Namun
hal ini berbeda dengan pendapat Umar radhiyallahu an pendapat Ali yang kemudian di ACC oleh Umar radhiyallahu anhuma, di mana Umar radhiyallahu an menetapkan bahwasanya orang yang mabuk ini, kalau dia katanya mabuk, idza sakar hadza idza hada qadhafa hada wa qadhafa, katanya. Kalau seandainya orang yang mabuk ini kan kadang hilang kesadaran. Kalau dia hilang kesadaran, kadang dia menuduh orang macam-macam. Maka menurut Umar radhiyallahu an, berdasarkan pendapat Ali radhiyallahu an, maka orang yang mabuk ini dicambuk 80 kali. Jadi qiyas di sana. Maka ini pendapat mengatakan wala yu'akhad 'ala al-qadhaf wa talab, kayaknya kurang tepat lah. Karena bisa dikatakan itu seperti ijma' sukuti di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat dilontarkan oleh Umar dan Ali, kemudian di SCC, kemudian umat mengaminkannya. Dan hampir mungkin tidak dinukil ada yang menentang hal itu. Maka bisa dikatakan itu sebagai ijma' sukuti. Nah, kalau ini ada pendapat yang mengatakan wala yu'akhad 'ala al-qadhaf wa talaq, fihi nazar. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan wa farraqa ba'dhum baina an yakuna as-sukru biqasdin aw min ghairi qasdin. Nah, ini ada pendapat yang kedua. Pendapat selanjutnya, maaf. Ada yang mengatakan kita lihat dari sisi ada niat atau tidaknya. Jadi kalau dia mabuk memang niat, maka ini dia mukallaf. Kalau dia mabuk tidak ada niat, maka dia bukanlah mukallaf. Maka di sini dikatakan fa in kana qasidan syurbal muskiri fayu'akhad wa illa fala, katanya. Kalau seandainya dia niat, memang memiliki niat untuk mabuk, maka ya dihukum karena hal tersebut. Kalau enggak niat, maka tidak. Kemudian mu'alif sepertinya memiliki pilihan. Dia mengatakan, dan ini pilihan memang lebih rinciannya lebih tepat. Wal aula an yuqal as-sukru darajatun faqad yasilu bil insani ila halatin la ya'qilu fiha syai'a ولا يعرف طريقه ولا يعرف أشياءه الخاصة كنعله وعمامته. Tapi pendapat yang lebih tepat, kata beliau, jadi yang namanya mabuk ini bertingkat-tingkat. Kadang ada satu kondisi di mana seseorang itu tidak mengerti apapun. Artinya total kesadarannya hilang. Tidak tahu jalannya, tidak tahu sampai-sampai perihal yang dia miliki sendiri. Hal yang hal yang privat lah milik dia sendiri, seperti sendal katanya, seperti sorbannya. Ya ini karena di Arab, kalau di Indonesia mungkin nggak pakai sorban. Mungkin Allah, mungkin kopiahnya dan sebagainya. Nah, kalau ini mungkin katanya innahu yamna'u taklif. Nah, kalau kondisi ini dalam arti kondisi yang kehilangan kesadaran totalitas, itu mungkin bisa dikatakan itu yang yamna'u taklif. Artinya yang termasuk di antara mawani'ut taklif. Idza fassarna taklif bil khitab bi amrin aw nahyin wa la yalzam min dhalika an yu'dhar fi aqwalihi wa af'alihi al-muta'alliqah. Ini termasuk yang termasuk mawani'ut taklif. Hal itu kalau seandainya kita definisikan taklif itu sebagai khitab yang berkaitan dengan amr dan nahi. Namun kata beliau tidak mesti, tidak mengharuskan dia diberikan toleransi
pada ucapan maupun perbuatannya yang berkaitan dengan hak-hak adami. Bahkan dia mesti dihukum karena jika dia berkaitan dengan hak-hak adami ini. Wa yu'aqab 'uqubat as-sahih. Bahkan dia pun mesti dihukum seperti orang yang sadar. In kana sukruhu bi ikhtiyarin. Kalau seandainya mabuknya ini memang kemauan diri. Wa yu'akhad al-mutasabbib fi sukri, dan juga dihukum orang yang menjadi penyebab dia mabuk. In kana sukruhu bi fi'li ghairihi. Kalau seandainya sebab mabuknya itu karena perbuatan orang lain. Jadi bukan karena kemauan dirinya, namun karena isengnya orang lain. Misalkan contoh, ada orang baik lah, mungkin lagi duduk-duduk dan sebagainya. Kawannya ini mungkin kawan yang tidak baik dan sebagainya. Lalu disuguhkan minuman, dan minuman tersebut misalkan minuman yang dia berprasangka baik, husnudzon lah pada kawannya kalau yang minuman yang disuguhkan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol. Ternyata ketika dia minum seteguk, langsung dia tidak tahu kalau itu adalah minuman yang memabukkan. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang menjadi penyebab dia mabuk, dialah yang akan dihukum, bukan orang yang mabuk ini, karena dia tidak tahu tentang kondisi itu. Tapi kondisi seperti ini tentunya tidak bisa digeneralisasi, karena kalau misalkan setiap orang mengaku saya itu nggak tahu kalau itu adalah nah ini perlu ditinjau orangnya. Kalau memang orangnya secara sirahnya, secara suluknya baik, tidak ada jejak atau dan sebagainya, mungkin ucapannya bisa dibenarkan. Kalau kita lihat misalkan nongkrongnya atau bergaulnya dengan orang-orang pemabuk dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi indikator kuat kalau dia itu memang benar-benar atas kemauannya, bukan karena orang lain. Wa ma idza lam yablugh bihi sukru hadha al-mablagh fa yakunu mukallafan bi aqwalihi wa af'alihi. Katanya, adapun kalau seandainya mabuknya ini nggak sampai kepada kondisi yang tadi kita sebutkan, kondisi di mana kesadarannya hilang total, maka orang yang seperti ini dia termasuk orang yang mukallaf dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Kenapa? Karena ya'qilul khitab wa yafhamuhu fa sahha khitabu. Karena dia mengerti kalau diarahkan kepadanya khitab, maka dia sangat mengerti. Kita tanya namanya, kita tahu. Bahkan mungkin dia bisa melakukan jual beli sebagaimana dijelaskan oleh muallif setelahnya. Jadi kalau kita lihat mungkin di zaman sekarang ini mungkin tidak asing bagi antum, bagi kita semua lah, mendengar sebagian dari masyarakat kita, mungkin di awal mereka minum katanya baru seteguk langsung bisa tidak sadarkan diri. Namun ketika dia mencoba lagi dan mencoba lagi dan mencoba lagi, ternyata sampai satu kerat pun itu tidak terlalu mempengaruhi kesadarannya dia. Bahkan kalau kita tanya, bahkan kalau kita berdialog padanya, dia pun masih sadar untuk menjawab. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang tersebut masih mukallaf, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau dia mentalak istrinya, kalau dia menikah dan seterusnya, itu dianggap sah. Bahkan seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, bahkan sebagian mereka ini biasa dalam kondisi misalkan menggunakan narkoba atau menggunakan apa saja, nikotin apa itu namanya di zaman saat ini, untuk mencari fly, katanya terbang dan seterusnya.
Bahkan masih bisa untuk melakukan bisnis, bisa melakukan transaksi dan seterusnya. Tafadhal, lanjut. السابع الإكراه وهو حمل غيره على فعل لا يفعله. Mana suaranya ini? الإكراه وهو حمل Al-ikrah. غيره على فعل لا يفعله لو خلي لو Khulya. بارك Lau الله فيكم khulya لو خلي ونفس لو wa خلي nafsuhu. Huwa wa nafsuhu. بارك الله فيكم وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه. وقد قسمه الحنفية والجمهور إلى ملجأ وغير Mulji'in. إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكن اختلف اصطلاحهم في تعريف الإقراء الملجئ وغير الملجئ على النحو التالي: الإقراء الملجئ عند الجمهور هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع ويكون كالآلات في يد المكره ومثلوه بما لو Fi ألقاه yadil من مكان. mukrih. Kaif yadil mukrah? بارك الله فيكم. ويكون كالآلات في يد المكره ومثلوه بما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات، أو ربطه وأدخله في دار لا يدخلها. وغير الملجئ عنده ما عدا ذلك من أنواع الإقراء كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن. والإقراء المجلي Fi darin halafa an la yudkhilaha. الله أكبر أو ربطه بارك الله فيكم أو ربطه وأدخله في دار حلف ألا يدخلها جيد. وغير الملجئ عندهم ما عدا ذلك من أنواع الإكراه القتل أو الضرب أو السجن. والإكراه الملجئ عند الحنفية هو أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبره أو حبس مدة طويلة يستطيع أن يفعل ذلك، فهم حددوا ما يسمى إكراها ملجئا بالنظر إلى نوع التهديد، فإن كان متحملا سمي غير ملجئ، وإن كان غير متحمل عادة سمي ملجئا. ولهذا اختلفوا في بعض أنواع من التهديد هل يعد الإقراه بها ملجئا والد أو الولد أو ضربهما أو قتلهما إلى غير ذلك. وغير الملجئ عند أكثر الحنفية هو ما كان التهديد فيه بأقل مما Biaqalla mimma dzukira. بأقل مما Tayyib. ذكر ملجئ. Tayyib. Di antara mawani'ut taklif yang ketujuh adalah al-ikrah. Akraha yukrihu ikrahan. Definisikan oleh muallif, al-ikrah itu adalah hamlu ghairihi ala fi'lin la yaf'aluhu law khulliya huwa nafsuhu. Jadi membawa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Lau khulliya huwa wa nafsu. Kalau seandainya dibiarkan dia dengan dirinya, tidak akan pernah dia mau melakukan hal tersebut. Itulah dikatakan ikrah. Jadi membawa orang lain melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Kalau kita biarkan dia dengan dirinya melakukan hal tersebut, itu dinamakan ikrah. Lalu ulama membagi ikrah ini menjadi dua. Ada ikrah yang sifatnya mulji wa ghairu mulji. Namun
Disebutkan oleh dengan ikrah mulji dengan ghair mulji ini. Ternyata masing-masing memiliki definisi yang berbeda dengan lainnya. Kalau menurut jumhur, mulji ini huwa alladhi la yakunu lil mukrahi fihi qudratun ala imtina' wa yakunu kal alati fi yadil mukrih. Jadi memang orang yang al-ikrah al-mulji ini, di mana kondisi seorang mukrah ini pun untuk menolaknya. Artinya totalitas kemampuannya itu disalb, diambil katanya. Wa yakunu kal alat fi yadil mukrih. Dia seperti halnya alat. Artinya terserah dia mau diapakan ini sama seorang yang memaksa ini. Wa mathaluhu bima, jadi diberikan misal oleh jumhur bima law alqahu min makanin murtafi'in ala sabiyyin famat aw rabatahu wa adkhalahu fi darin halafa an la yadkhulaha. Atau misalkan contohnya katanya seperti orang yang dilemparkan dari tempat yang tinggi kepada anak kecil, maka mati anak kecil itu. Maka dalam kondisi ini orang yang tadi, orang yang diikat, lalu kemudian dilempar dari atas gedung, kemudian menimpa anak kecil, lalu mati anak kecil tersebut, maka orang tersebut termasuk kondisi di mana seluruh ikhtiar dia itu maslub, diambil, totalitas, tidak miliki. Maka dia ghair mukallaf. Awradatahu adkhalahu fi darin halafa alla yadkhulaha. Atau dia katanya diikat lalu dimasukkan sebuah tempat di mana orang tersebut dia bersumpah tidak akan masuk tempat itu. Nah, kalau seperti ini termasuk dalam kategori al-ikrah al-mulji, di mana seseorang benar-benar seluruh ikhtiarnya itu maslub, diambil, tidak memiliki kuasa apapun. Al-mulji indahum, maksudnya indal jumhur, ma'ada dzalik min anwa'il ikrah katahdidil qatl atau darb atau sijud. Adapun selain yang di atas tadi, maka masuk dalam kategori al-ikrah ghairu mulji, bukan. Nah, contohnya kalau misalnya seorang nih sadas atau diberikan pistol untuk membunuh siapa, si fulan atau si fulan dan seterusnya. Nah, ketika itu dia masih memiliki ikhtiar, di mana dia mendapat dua pilihan. Kalau dia tidak membunuh si fulan, maka dirinya akan dibunuh. Maka kata jumhur, kedua-duanya itu laisa bi aula. Yang dibunuh maupun yang akan membunuh laisa bi aula. Kedua-duanya memiliki hak hidup. Yang membunuh tidak lebih utama daripada yang dibunuh. Begitu juga yang dibunuh tidak lebih utama daripada yang membunuh. Mau misalnya diancam, mau dipukul, atau mau dipenjarakan, dan seterusnya. Mau dipanggang, dan seterusnya. Dan semua ini termasuk di antara ikrah ghair mulji. Nah, sedangkan Hanafiyah bagaimana? Menurut Hanafiyah, wal ikrah al-mulji' 'inda al-Hanafiyah huwa an yakuna at-tahdidu fihi biqatlin aw qat'i tarfin aw jurhin aw darbin mubarrih aw habsin muddatan tawilah mimman yastati' an yaf'ala dhalik. Jadi apa yang disampaikan oleh jumhur di atas, kalau misalkan orang yang benar-benar kehilangan kemampuan ikhtiarnya baru bisa dikatakan mulji. Tapi menurut jumhur maka masuk dalam ghairu mulji. Namun berbeda dengan Hanafiyah. Apa yang dikategorikan oleh jumhur ghairu mulji, ternyata menurut Hanafiyah itu mulji. Jadi kalau ancamannya itu berupa
pembunuhan, memotong, misalkan torf, itu misalkan kayak misalkan jari-jari tangan, atau misalkan melukai, atau bahkan mungkin memukul sampai menimbulkan bekas dengan waktu yang panjang. Dari orang yang mampu melakukan itu semua. Nah, itu dikatakan ikrah mulji. Itu tersebut dari orang yang mampu melakukan semua itu, atau ancaman tersebut, baik pembunuhan dan memotong, atau melukai, atau menjarakan dan seterusnya, kalau seandainya bersumber dari orang yang mampu melakukan itu, maka itu termasuk dari kategorikan ikrah mulji. Jadi, فإن كان متحملا سمي غير مرجئ. Jadi kayak Hanafiyah ini membagi ikrah ini menjadi murji dan tidak murjinya itu berdasarkan nau'nya, jenis ancamannya. Kalau seandainya jenis ancamannya ini mampu, masih mutahammal, artinya masih mungkin untuk ditanggung, maka dikatakan ghairu mulji. Kalau seandainya ancamannya ini tidak mungkin untuk ditanggung, menurut adat biasanya nggak mampu orang akan menanggung hal tersebut, maka dikatakan sebagai muljian, sebagai ikrah mulji. Oleh karenanya bertolak dari perbedaan di atas, mereka berbeda di dalam menentukan beberapa ancaman, bentuk ancaman. Apakah ancaman tersebut dikategorikan sebagai ikrah mulji atau tidak? Contoh misalkan katanya, memenjarakan orang tua atau menjarakan anak. Keduanya, memukul orang tua atau memukul anak, atau membunuh orang tua atau memukul anak, dan seterusnya. Nah, ini membunuh orang tua, membunuh anak, apakah termasuk dalam kategori ancaman yang mutahammal atau tidak mutahammal? Nah, perlu nazar yang panjang. Tapi kalau menurut jumhur, ini termasuk yang mutahammal dan atau mulji, bukan mulji. وغير الملجئ عند أكثر الحنفية هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ. Jadi standarisasi ghair mulji itu ketika ancamannya itu di bawah di bawah ikrah mulji tadi. Jadi kalau dia di bawahnya maka masuk dalam kategori ghair mulji. Kalau seandainya sama sama, maka dia termasuk di antara ikrah mulji. Nah, standarisasi mulji tadi seperti yang disebutkan oleh Hanafiyah adalah mesti intimidasi itu atau ancaman itu atau ikrah tersebut, paksa membunuh atau memotong anggota tubuh, atau misalkan dia melukai, atau seandainya memukul sampai menimbulkan bekas, mematahkan tulang misalkan, atau dia memenjara dengan waktu yang panjang. Nah, kalau seandainya seperti ini, maka dia masuk dalam kategori ikrah mulji. Kalau kurang daripada ini, maka dia masuk dalam kategori ikrah ghairu mulji. Ya, ini menurut Hanafiyah. Tapi apa yang disebutkan oleh Hanafiyah semua ini dikatakan oleh jumhur sebagai ikrah ghairu mulji. Karena apa? Masih menyisakan ikhtiar dalam bagi si pelaku itu atau bagi si mukrah ini. Tafadhal. Barakallahu fikum. Tahriru mahal niza'. Amal iqrar al-mulji باصطلاح الشافعية ومن وافقه فهو يمنع تقليد
باتفاق، لأن المكلف لا ينسب إليه شيء من العمل فهو كالآلة، ولكن الحنفية لا يسمون هذا النوع إكراها، بل يقولون الفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا ولا يقال أكره عليه. وإذا ألقي الإنسان من مكان مرتفع على طفل الإنسان من مكان مرتفع على طفل فمات الطفل، فالقاتل ليس الملقى بل الملقي، والملقى لا يعلو أن يكون آلة فهو كالحجر. وما الإكراه غير الملجئ باصطلاح الحنفية. Tayyib. Bisa disimpulkan bahwasanya ikrah mulji yang disebutkan oleh jumhur di atas tadi sebenarnya disepakati oleh secara substansial, secara makna tidak ada perbedaan menurut jumhur dan Hanafiyah dalam hal ini. Bahwasanya orang yang seperti itu kondisinya seperti disebutkan oleh jumhur itu masuk dalam kategori ghairu mukallaf. Karena apa? Karena kondisi orang seperti tadi itu seperti alat. Jadi kalau alat kan bisa tergantung yang menggunakan, mau diapakan. Sedangkan Hanafiyah menganggap jenis ini, yakni al-ikrah mulji ini, ya hanyalah sebuah ikrah. Walakin al-Hanafiyah yusammuna hadha an-naw' ikrahan. Maksud maaf tadi. Jadi apa yang disebutkan oleh jumhur bahwasanya ketika seseorang maslubu al-ikhtiyar, artinya diambil seluruh ikhtiarnya, itu menurut Hanafiyah ketika kondisi seseorang dalam kondisi itu maka tidak dikatakan sebagai ikrah katanya. Bahkan katanya perbuatan tersebut tidak layak untuk dinisbahkan kepada seseorang. Fala yuqal ukriha alaihi. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika seseorang misalkan dilempar dari tempat yang tinggi seperti yang tersebutkan, kemudian orang yang anak kecil yang ditimpa tadi mati, sini bukanlah orang yang dilempar, orang yang menimpa anak kecil itu menurut Hanafiyah bukan yang membunuh di sini. Begitu juga menurut jumhur, yang membunuh di sini bukan orang yang dilempar tadi. Membunuh di sini adalah orang yang melempar. Artinya al-mukrih di sini. Mukrah di sini ghairu mukallaf. Orang yang dilempar tadi tidak lebih hanya sebatas sebagai alat. Seperti halnya batu yang dipakai untuk melempar. Kemudian kena orang, maka batunya tidak dikatakan wah ini batu yang kena sebagai mukallaf. Enggak. Begitu juga insan ini, dia seolah seperti batu yang dilemparkan, kemudian kena orang. Maka yang melempar inilah yang mukallaf. Tafadhal. Wa amal ikrah ghairu mulji. Istilah al-Hanafiyyah. Halo? Mana Novan? وأما الإكراه غير الملجئ باصطلاح الحنفية فهو لا يمنع التكليف باتفاق لأنه تهديد بما يمكن تحمله فإقدام المكره على الفعل يكون باختياره لأنه متمكن من الصبر على الأذى الذي هدد به ويبقى الإكراه الملجئ باصطلاح الحنفية وهو ما كان التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مؤلم ونحو ذلك ممن يمكنه فعل ما هدد به. Jadi
Al-ikrah ghairu mulji menurut istilah Hanafiyah itu tidak termasuk dari mawani'ut taklif. Jadi dia dianggap tidak termasuk mawani'ut taklif. Kenapa? Karena dia merupakan ancaman yang mungkin orang untuk menanggungnya. Maka kalau ada orang yang dipaksa ini, mukra ini berani melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, maka semua itu bertolak dari kemauan dia, ikhtiarnya. Karena apa? Karena sebenarnya dia mampu untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Atau dia bersabar terhadap apa yang dia diancam dengan hal tersebut. Maka kalau demikian, maka tidak bisa kita simpulkan ghairu mulji menurut jumhur dan Hanafiyah semuanya sepakat bahwasanya hal itu tidak menjadikan si mukrah itu tidak mukallaf, namun dia mukallaf karenanya. Yang tersisa adalah berkaitan ikrah mulji ini menurut Hanafiyah ini. Menurut dia, jadi kalau ada orang kalau ada intimidasi atau ancaman berupa membunuh atau memotong dan seterusnya seperti yang kita sebutkan di atas, dari orang yang mungkin untuk melakukan apa yang diancam itu, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ini masalah yang terakhir inilah yang masih cukup panjang ini. Lumayan beberapa, sekitar ada 1, 2, 3, 4 ya halaman. Karena Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tafadhal kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tanya Ustaz. Tafadhal. Ya Ustaz, tadi yang permasalahan as-sukar itu kan mu'alif berdalil dengan ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, ini kan ayatnya mansuh ya Ustaz hukumnya. Nah, itu dawabitnya kita berdalil Benar, ayat atau ini ayat yang mansuh. Apa Ustaz ya? jadi ayat ini mansukh dari sisi larangan mabuk. Tapi dia bisa digunakan dalil dari sisi yang lain. Jadi ayat ini misalkan ya berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi dia ingin istidlal bahwasanya khitab ini ketika dia pertama kali turun adalah kepada para sahabat. Yang ketika itu khamar masih belum diharamkan secara total, tapi secara tadriji, step by step lah. Nah, di antaranya adalah melarang mereka untuk minum khamar mendekati waktu sholat. Nah, dia ingin mengatakan bahwasanya sahabat dahulu, ayat ini dahulu ditanya, ketika turun berkaitan dengan orang yang para sahabat ketika khamar ini dibolehkan. Dan zahir ayat ini wa antum sukara wawul hal berarti dia sedang mutalabis bil fi'l, artinya sedang
orang yang dikhitab ini, yang dipanggil ini, dilarang untuk melaksanakan ini adalah orang yang sedang melakukan perbuatan itu. Oleh karenanya, kalau seandainya memang mereka seandainya orang yang mabuk ini tidak tidak mengerti, tidak mungkin katanya Quran akan mengarahkan khitab kepadanya. Artinya ini di masa di mana khamar tersebut masih dilegalkan oleh syarak, belum ditahrim. Nah, artinya mereka sudah melakukan amal ibadah seperti biasa. Seperti biasa, amal ibadah. Nah, ini istilahnya seperti itu bentuknya. Bukan berkaitan tentang iman sukh atau tidaknya, tapi dari sisi istidlal orang namanya mungkin nggak orang yang sedang melakukan kemaksiatan, orang yang sedang mabuk ini untuk diarahkan kepadanya khitab atau tidaknya. Jadi bukan lagi berdalil tentang kehalalan atau keharaman khamar. Adapun kalau dari sisi ini telah maqtu'un bihi. Ini sudah ada konsensus akan hal tersebut dan juga dalilnya telah qat'i. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Mungkin saya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ikrah al-mulji indal Hanafiyah ini terkait juga dengan hukuk Allah? Karena ini kan tadi contohnya hukuk adamin semua. Dipaksa mengucapkan ucapan kufur. Berarti kalau konsekuensinya dari mengikuti mazhab Hanafiyah dalam ini kita ke atas ya gitu. Bagaimana? Bagaimana? Suaranya kurang jelas saya dengar. Maaf. Apakah kan dari tadi contohnya ini tentang hukukul adamin seperti dilempar kemudian orang, apakah juga terkait juga dengan hukukillah, misalkan seorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, berarti konsekuensi dari mazhabnya kita pasrah mati gitu di tempat. Iya. Baik. Jadi kalau seandainya dia dalam kategori mukrah mulji, ikrah mulji, maka semua sepakat bahwasanya orang tersebut baik dia berkaitan dengan hukukillah maupun terlebih hukukillah atau hukukullah yang notabene-nya adalah dibangun atas dasar musamahah, toleransi lah. Banyak hukum-hukum Allah yang kita kadang dibebaskan, tapi belum tentu hukum sama manusia. Nah, ini kalau seandainya hak manusia saja Allah Subhanahu wa taala bebaskan, bagaimana dengan hak dirinya yang notabene-nya adalah dibangun atas musamahah. Itu yang Anda tanyakan maksudnya. Bukan lazim dari pendapatnya Hanafi ya. Kan kalau misalkan diancam, dibunuh dan sebagainya itu masih bisa untuk tahammul, untuk bersabar. Berarti kalau misalkan Hanafi itu kasusnya misalnya dia dipaksa untuk murtad atau sebagainya, berarti kalau konsekuensinya mengikuti mazhab Hanafi mati di tempat begitu Ustaz. Itu apa namanya Hanafiyah mengatakan tadi misalkan orang dipaksa kufur, mau disiksa, mau dibunuh dan seterusnya, itu dikategorikan dari ikrah mulji. Nah, kalau dia ikrah mulji, maka dia ghairu mukallaf ketika itu, dan hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Ammar tatkala beliau dipaksa karena disiksa sudah tak mampu lagi menahan beban siksaan dari kafir Quraisy, maka beliau pun terpaksa mengungkapkan kalimat kufur, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran, sedangkan hatinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Nah, itu tidak masalah. Dan itu dalam kategori al-ikrah al-mulji menurut Hanafiyah. Begitu juga jumhur. Sebagaimana nas ayah. Tapi kalau seandainya perbuatan yang mungkin mampu ditanggung, yang kurang, tapi syaratnya perbuatan tersebut dia memiliki level kurang dari apa yang disebutkan di atas, yaitu seperti dibunuh, dipukul sampai misalkan mematahkan tulang-tulang, atau misalkan digergaji dan seterusnya, atau dipotong-potong, misalkan kita punya seseorang punya anggota tubuhnya, ataupun dia punya anggota jari-jari atau jari tangan, terserah apa, atau misalkan diancam bakal di penjara dengan waktu yang lama tidak terhitung. Nah, dalam kondisi seperti ini masuk dalam, kalau dia misalkan dipaksa untuk melakukan kalimat kufur atau lain sebagainya, maka menurut Hanafiyah ini termasuk ikrah mulji. Tapi kalau kurang daripada ini levelnya, maka dia dikategorikan sebagai ikrah ghairu mulji. Kemudian kalau nggak salah tadi ada yang bertanya lewat tulisan, saya sekilas lewat saja itu baca. Apa sih maksud daripada walihada ikhtalafu bi ba'd anwa'in min at-tahdid hal yu'addu al-ikrah biha mulji'an, katanya. Jadi ada beberapa macam dari bentuk intimidasi atau ancaman. Apakah kalau seseorang dipaksa melakukan hal tersebut, dia dikategorikan sebagai ikrah mulji atau tidak ikrah mulji? Sebagaimana contohnya misalkan habsul walid atau habsul walid. Jadi kalau ada orang misalkan dipaksa untuk memenjarakan orang tuanya, atau misalkan dipaksa untuk memenjarakan anaknya, atau misalkan sampai membunuhnya. Karena kita kenal membunuh anak itu, orang tua itu tidak dikisos. Karena dia bagian daripada dirinya. Nggak mungkin orang bagian dirinya untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi kalau dia dipaksa, misalkan orang tua dipaksa untuk masuk dalam, misalkan untuk membunuh orang tua anaknya misalkan. Nah ini termasuk mungkin dia memiliki anak lain. Jadi mungkin untuk mengorbankan anaknya. Dan dia mungkin dianggap mutahammil. Artinya dia bisa menanggung kehilangan ini, misalkan. Nah, apakah kalau dia dipaksa untuk membunuh orang tuanya atau anaknya ini dikategorikan sebagai ikrah mulji atau tidak? Nah, ini. Atau misalkan dia sudah memenjarakan orang tua atau orang tuanya atau anaknya. Ini dia ikrah mulji atau enggak, katanya. Karena ini ada indikator dia mampu untuk menahan kehilangan anak. Tapi Allah a'lam, kita kalau saya pribadi secara umum memandangnya ini termasuk di antara ikrah mulji. Sebagaimana orang lain juga, sebagaimana kita dipaksa untuk membunuh orang lain, itu dia dikategorikan, kalau enggak kita yang akan dibunuh itu juga dikategorikan menurut Hanafiyah ini sebagai mulji. Begitu juga dalam kondisi yang sekarang ini, membunuh misalkan orang dari kerabat atau orang yang masih dalam darah kita, masih dalam kategori masuk dalam keturunan kita atau kerabat kita, itu juga kalau kita lihat dari sisi jinsnya itu membunuh atau memukul yang menyebabkan patah tulang atau dan sebagainya, atau menyakiti, itu juga termasuk di antara ikrah mulji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hanafiyah sendiri, karena adalah qatl atau qata' atau jurh. Nah, jins ini tidak membedakan baik dia orang lain maupun dari kerabat maupun misalnya keturunan kita. Tapi ini masih menjadi polemik antara ulama, karangan Hanafiyah itu sendiri.
Wallahu a'lam. Tayyib. Saya kira cukup. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan fahada mukhtalafun fihi ala aqwal. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan sabat dalam agamanya sampai kita bertemu dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.